شکرگزار ہیں اس پاک ہستی کے جس نے آج پھر اس کی حمد کریں، تعریف کریں اور اس کے نام کو عزت دیں، جلال دیں، کیونکہ وہ جلال کا بادشاہ ہے اور جلال کے بادشاہ کی ہمیشہ عزت اور ہمیشہ تعریف ہوگی۔ وہ نام سب ناموں سے افضل ہے اور سب ناموں سے اعلیٰ وہ نام ہے۔ تو اس نام کی شکرگزاری کرتے ہیں جس نے آج کا دن پھر ہماری زندگی میں بخشا ہے۔ بتھیرے لوگ کہ جو پھر اس فتح مندی کے دن کو دیکھنا چاہتے تھے، اس جہان سے موو کر کے چلے گئے، رخصت ہو گئے، اور خداوند نے مجھے اور آپ کو پھر اس زندوں کی زمین پر رکھا ہے۔ اس کا کوئی مقصد ہے ہماری زندگی کے ساتھ، اس کا کوئی نہ کوئی عوین ہے کہ اس نے ہمیں زمین پر رکھا ہوا ہے۔ نہیں تو بہت سارے لوگوں نے پلان بنایا ہوا تھا ہم اسی دن القیامت مسیح کے جی اٹھنے کی خوشی میں ہم بہت کچھ کریں گے، لیکن ان کے منصوبے، ان کے پلان ان کے ساتھ ہی دفن ہو گئے، وہ فانی جہاز سے موو کر گئے۔ تو خداوند نے آج پھر ہمیں یہ فضل بخشا ہے کہ ہم اس کے حضور میں جمع ہوں۔ بہت سارے یہ اتوار آپ نے منائے ہوں گے اپنی ہوش میں، اپنی زندگی میں، آپ نے خداوند کے حضور میں۔ تو خدا کی کلیسیا، خدا بار بار ہمیں موقع بخشتا ہے، بار بار خدا ہمیں اپنے حضور میں لاتا ہے۔ تو آج کا جو دن ہے جس کا منا رہے ہیں، میرا اور آپ کا مننجی خدا عظیم جانتے ہوئے بھی ان پھاٹوں کی طرف بڑھ رہا ہے، جانتا ہے کہ دشمن ابلیس جو ہے وہ بہت ساری مکاری اور چلاکی میں ہے، لیکن اس کے بارے میں لکھا ہی ایسے تھا، اور جو کچھ اس کے بارے میں لکھ دیا گیا تھا وہ مٹ نہیں سکتا تھا اور اس میں فرق نہیں آ سکتا تھا۔ خدا عظیم بہت ہستی جو یہ جانتے تھے کہ میں یروشلم کے اندر داخل ہوگا اور مجھے پکڑ لیا جائے گا، مجھ پر لعن طعن ہوگی، مجھے مارا جائے گا، وہ جانتے ہوئے بھی اس شہر کی طرف جا رہے ہیں۔ میرا خیال ہے آج کے دور میں کوئی خادم اس بات کو جان لے، چاہے خدا اس سے بتا دے کہ اس علاقے میں جانے سے تجھے مار پڑے گی، چاہے لوگ تجھے پکڑ لیں گے، میرا خیال ہے وہ ادھر سائڈ سے نہیں جائے گا، وہ کوشش کرے گا میں دوسرا راہ اختیار کر لوں۔ لیکن خدا پاک ہستی جس نے ہزاروں سال پہلے یہ وعدہ کیا اور وہ اس نے پورا کیا، ہزاروں سال پہلے جو وعدہ تھا وہ پورا ہوا، اور اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے آج کے دن خدا یسوع مسیح اس شہر میں داخل ہو رہے ہیں، اور لوگ اس بات کی خوشی کی انتہا کر رہے ہیں کیونکہ وہ ویٹ میں تھے، انتظار میں تھے، اور جو نشان ان کو ملے تھے اور وہ اس نشان کو دیکھ کر خوشی سے اچھل رہے تھے۔ آئے میرے ساتھ دیکھتے ہیں کلام مقدس میں سے مرکز کی انجیل اس کا 11 باب اس کے 9 آیت سے خدا کے مقدس کلام کو دیکھتے ہیں۔ خدا کا مقدس کلام ہماری زندگیوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ اور جو اس کے آگے آگے جاتے اور پیچھے پیچھے آتے تھے، پکار پکار کر کہتے جاتے تھے، ہوشنا مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، مبارک ہے ہمارے باپ داؤد کی بادشاہی جو آ رہی ہے، آنے والا وہ ہوشنا۔ اگر متی میں آپ 21 باب میں دیکھیں اس کی پہلی آیت میں، تو وہاں پر بھی خداوند کا کلام آپ کو کوئی نشانات دے گا کہ خدائے عظیم اس گدھے کے بچے کے اوپر سوار ہے، اور یہاں پر لوگ جب یسوع مسیح کو آتے ہوئے دیکھتے ہیں تو وہ پکار پکار کر چلا چلا کر اس نعرے کو لگاتے ہیں، ہوسنا ہوسنا، مبارک ہے جو خدا کے نام سے آتا ہے، اور وہ اس بات کا اشتہار دے رہے ہیں کہ یہ وہ بزرگ ہے، یہ وہ بڑا ہے، یہ وہ انسان ہے جس کے بارے میں انبیاء نے پیش
گوئی کی ہے، کلام مقدس میں لکھا گیا ہے کہ تمہارے لیے جو خدائے عظیم ہے، پاک ہستی نے ہمارے لیے جو لکھا کہ ایک لڑکا جو ہے وہ اس دنیا میں آئے گا مقدسہ مریم کے ذریعے سے، اور وہ ہم سب کے لیے نجات کا باعث بنے گا، وہ نجات کا وسیلہ بنے گا۔ اور اس کا یہ جب نشان دیکھا تو لوگوں نے ڈالیاں لے کر جو کچھ ان کے پاس تھا، کیونکہ آج کے دن جب وہ عید مناتے پہاڑوں میں جا کر، گھروں سے دور جا کر اس عید کو مناتے، اس دن کو خداوند کے دن میں بڑی زور و شور سے مناتے، اور جب یسوع مسیح کو آتے ہوئے دیکھا اور اس کا نشان ان لوگوں نے سنا تھا کہ وہ گدھے کے بچے کے اوپر سوار ہوگا، اور جب انہوں نے اس بات کو دیکھا تو وہ نعرے لگا رہے تھے، چلا رہے تھے، اور فقیہ فریسیوں نے کہا کہ ان کو کہ چپ ہو جائے۔ یسوع مسیح کے اپنے لفظ، یسوع نے کہا اگر آج یہ چپ ہو گئے تو پتھر چلا اٹھیں گے، اس لیے یہ چپ نہیں ہو سکتے، یہ خاموش نہیں ہو سکتے، کیونکہ انہوں نے وہ نشان دیکھا ہے جس کا برسوں سے یہ انتظار کر رہے تھے، جس کا برسوں سے یہ ویٹ کر رہے تھے۔ تو خدا کی کلیسیا، اگر ہم جس چیز کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں، انتظار کر رہے ہیں، وہ دن ہماری زندگی میں اچانک آ جائے تو ہماری خوشی کی انتہا نہ ہوگی۔ تو ان لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہے، تو یہ لوگ پھر چلا رہے ہیں، خدا کی ورشپ کرنے لگے، خدا کی پرستش کرنے لگے، پکارنے لگے، نعرے لگانے لگے، اور جو کچھ ان کے پاس تھا وہ خداوند کے قدموں کے نیچے بچا رہے تھے، دوپٹے، تالیاں، جو کچھ بھی ان کے پاس اس وقت موقع میں موجود تھا، انہوں نے اس کے استقبال کے لیے اس کا استقبال کیا، نہ جانتے ہوئے کہ یہ قدم یسوع مسیح کے نہیں لگ رہے، کسی گدھے کے بچے کے ہیں، چاہے گدھے کے قدم ان چیزوں سے گزر رہے ہیں، بلکہ وہ استقبال خدائے عظیم پاک ہستی یسوع مسیح کا استقبال کر رہے ہیں۔ خدا کی کلیسیا یاد رکھے، کوئی بھی شخص، چاہے انبیاء کرام، چاہے انبیاء نے ہمارے لیے ایسا نہیں کیا، سب نے خوشخبری کا کلام پھیلایا اور بتایا، کہا کہ توبہ کرو، توبہ کرو۔ ہر ایک نے یہی کہا ہے کہ اپنے گناہوں سے توبہ کرو، اپنے گناہوں سے باز آؤ، اور یہ نہیں کہ بدی آج ہی ہے، بدی اس وقت سے لے کر آج تک بدی چل رہی ہے، گناہ چل رہا ہے۔ اگر خدا کے کلام کی روشنی ہے، اگر خدا کا کلام روشن ہے دنیا میں، گھروں میں، تو اسی طریقے سے گناہ بھی کثرت سے ہی انسان کی زندگی میں کام کر رہا ہے، ویسے کا ویسے سسٹم چل رہا ہے۔ وہ خدا اس گناہ کو ختم کرنے کے لیے میری اور آپ کی وہ جو گناہ کے ہماری گندگی تھی اس کو وہ لے کر صلیب کے اوپر چڑھنے والا ہے، اور آج جانتے ہوئے بھی وہ یروشلم کے اندر جا رہے ہیں، یروشلم کے ان پھاٹکوں سے گزر رہے ہیں، اور خداوند یسوع مسیح جب اس علاقہ کے نزدیک پہنچے تو کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں کہ یسوع مسیح کی آنکھوں میں سے آنسو آئے۔ خداوند یسوع مسیح اس بارے سوچنے لگا کیونکہ وہ جانتا تھا، اس لیے تو خداوند نے کہا کہ تم اس شہر کو گرا دو تو میں شہر کو تین دن میں پھر واپس کھڑا کر دوں گا، لیکن وہ اس بات کو وہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ سلیمان نے جو ہیکل بنائی اس کی بات کر رہا ہے، اس ہیکل کو کہہ رہا ہے کہ گرا دو، ان اینٹوں کی عمارت کو گرا دو، یہ پاک ہیکل کو گرا دو تو میں کھڑا کر دوں گا۔ نہیں، یسوع مسیح اپنی طرف اشارہ کر رہے ہیں، خداوند یسوع مسیح نے اپنی طرف ان کو کہا کہ اگر آپ، کیونکہ یہ بدن جو ہے ہماری ہیکل ہے، خدا ان اینٹوں کے گھروں میں نہیں رہتا، خدا یہ ہاتھ کے بنائے ہوئے گھروں میں آ کر بسیرا نہیں کرتا، خدا میرے اور آپ کے اندر رہنا چاہتا ہے، ہمارے اندر کی پاکیزگی کو وہ چاہتا ہے، ہمارے اندر کی جو گندگی ہے وہ اس کو کہتا ہے نکالو، اور خدا ہمارے ساتھ بیٹھ کر جائے، کیونکہ وہ پاکیزگی کا خدا ہے، وہ پاک خدا ہے، وہ پاکیزہ خدا ہے، اور پاک خدا ہمارے ساتھ اس وقت بیٹھتا ہے جب ہم پاک ہوتے ہیں، جب ہم خاک سر ہو جاتے ہیں، جب ہم پاکیزگی کے ساتھ ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور خداوند کو پکارتے ہیں، خداوند کو للکارتے ہیں، کہتے ہیں کہ خدا تو میرے لیے آ، میں تجھے چاہتی ہوں، میں خداوند تجھے چاہتا ہوں کہ میرے لیے خداوند اس جگہ پر موجود ہو۔ اور یاد رکھیں اس کے کلام مقدس میں لکھا ہے، گو یہ ہزاروں سال پہلے
का वाक़या है। गो हजारों साल पहले ये हमारी जिंदगी में वाक़यात आया, लेकिन खुदावंद के मंजर को देखें, उस वक़्त को याद करें, उस चीज़ को देखना चाहें तो आज भी आप महसूस कर सकते हैं। आज भी आप अगर दिल से इस बात को अपनी जिंदगी के अंदर लेकर जाएं तो खुदावंद का वो कलाम आपकी जिंदगी में पूरा होता है। खुदा की कलीसिया, खुदा मेरा और आपका मनजी, उसके कलाम मुकद्दस में लिखा है, और उसने कहा जब तक मैं वापस ना जाऊं मेरी याद करेंगे ऐसा या कर। और खुदावंद यीशु मसीह जल्द आने वाला है और ये हम सुनते आ रहे हैं, और वो ये वादा जरूर पूरा होगा। और खुदावंद जैसे आसमान पर उठाया गया है वैसे ही तमाम दुनिया उसे आते हुए देखेगी, और वो 1000 साल बादशाही करने के लिए वह ज़मीन पर आ रहा है। खुदावंद का कलाम जो है वो मेरी और आपकी ज़िंदगी के अंदर असर करता है। कब? जब हम इस कलाम को दिल से सुनते, इस कलाम को दिल से समझते हैं, दिल से पढ़ते हैं। अगर आप इस कलाम को महज सिर्फ लफ्ज़ों को पढ़कर अपनी ज़िंदगी से गुजार देते हैं, मैं किसी आम किताब की तरह पढ़ा और पढ़कर फिर उसको बंद कर दिया, रख दिया, फिर ये कलाम असर नहीं करता। आप कलाम के अंदर डीप होकर, गहराई में उतरकर जब आप किसी लफ्ज़ पर गौर करते हैं, तवज्जो करते हैं, तो फिर ये कलाम आपकी ज़िंदगी के अंदर असर करता है। फिर ये कलाम आपकी ज़िंदगी में ढेरों बरकतें रखता है, ढेरों आपकी परेशानी आपकी ज़िंदगी से भगा देता है, क्योंकि वैसा करने में खुदावंद आया ही इसलिए तो वो मेरी और आपकी बीमारी को दूर करें। वो आया ही इसलिए कि हमारे अंदर की बदनों की बीमारियाँ जो है, हमारी परेशानियाँ जो है, हमारी फिक्रें जो है, वो हमारी ज़िंदगी से जाते हैं। लेकिन इंसान आज भी, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी दुनिया में आज भी ऐसे शख्स पाए जाते हैं जो इस वक्त भी सोचते में होंगे, लाचारी में होंगे, खुदावंद के हुजूर में नहीं होंगे, बल्कि घरों में, चाहे टीवी के आगे बैठे होंगे, चाहे किसी पार्क में, चाहे किसी सैर तफरी में। लेकिन खुदा की कलीसिया, आप आज इस दिन को अगर देखें, बाहर निकल कर देखें तो आपको बड़ी भीड़ मिलेगी, बड़ा रश आपको मिलेगा। लोग जुलूस की सूरत में होशरा के नारे लगाते हुए आपको मिलेंगे, और आपके अंदर एक अजीब कैफियत होगी, आपके अंदर एक अजीब बेदारी आएगी, क्योंकि खुदावंद मेरा और आपका मनजी, दो जहान का खालिक और मालिक यीशु अल मसीह खुदा अजीम पाकश्ती, वो खतरा मोल लेने के लिए जा रहे हैं। ना डर इस बात का कि ये मुझे पकड़ लेंगे, ना डर इस बात का कि ये मुझे कोड़े लगाएंगे, मेरे सर के ऊपर कांटों का ताज रखेंगे, मुझे मारेंगे, नहीं, क्योंकि खुदा के बारे में जो लिखा है ये वफादार बेटा है, ताबेदार बेटा है, जो अपने बाप की मर्जी को पूरा करने के लिए इस ज़मीन पर आया है। आज का इंसान बहुत मुश्किल, अगर आप आदम की तरफ गौर करें, उसको देखें, तो ये ज़मीनी बेटा है, ज़मीनी बेटा इन्हें काम हुआ, और खुदा ने उसी वक्त ये वादा वहाँ पर बागी अदन में वादा था, और बागी अदन में आदम के साथ जंग है, और गतसमनी बाग में बलीस के साथ खुदा यीशु मसीह, और यीशु मसीह ने बलीस को गतसमनी बाग में नाकाम किया। आदम फेल हुआ, बलीस को खुदावंद ने, यीशु मसीह ने नाकाम कर दिया गतसमनी बाग में। खुदावंद के कलाम में लिखा है, गोया उसका पसीना खून की बूंदें बन बन कर टपक रहा था, उसका जो खून था पसीना के जरिया उसके बदल में सदकी कर रहा था। तो वो खुदावंद के हुजूर में यही दुआ करेंगे, बाप मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। ताबियादारी के साथ, वफादारी के साथ आज भी खुदा अगर मेरी और आपकी जिंदगी में काम करता है, हमें बढ़ाता है, उस वक्त जब हम ताबेदारी के साथ जुड़ते हैं, वफादारी के साथ उसके हुजूर में आर्ज़ी के साथ आते हैं, और खुदा से कहते हैं, खुदा मैं आर्ज़ी के तेरे पास है। और याद रखिए, कहने की जरूरत भी नहीं पड़ती, अगर आप आजिज़ हैं, आप आर्ज़ी से आए हैं, खुदा को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसके बारे में लिखा है, वो दिलों और गुर्दों को जानता है, वो आपकी नेचर से वाकिफ है, वो आपकी सोच से वाकिफ है, वो आपको जानता है कि आपने किस कदर हलीमी के साथ उसको एंटर किया। खुदा के कलाम लिखा है, जब तुम खुदा की बारगाह में आओ, अपने कदम इतने शिनो करो ताकि आपका कदम रखना खुदा को
पसंद है, और खुदा हमारा झुकना पसंद करे, खुदा हमारी दुआ को पसंद करे, खुदा हमारी होशाना होशाना के नारे लगाता है, माता नहीं है, घबराता नहीं इस बात से। खुदा फिर अपना आसमान उसके लिए खोल देता है, उस पर अपनी बरकत को नाजिल करता है, और वो बरकत से लबरेज हमें कर देता है, और हमारे बर्तन भर जाते हैं, हम लबालब भर जाते हैं। कब? उस वक्त जब आप आज जिक्र करेंगे, आप जब कहेंगे कि खुदावंद तू ही कदूस खुदा है, और मैं जानता हूँ, मैं जानती हूँ कि तू वो बड़ा है जो जहान के लिए अपने गुनाहों, लोगों के गुनाहों को वाश करने के लिए आपने अपना बेशकीमती लहू बहाया। मैं खुदावंद यीशु जी आपको जान हूँ, मैं यीशु जी आपको जान गया हूँ, मैं इस बात का इकरार करता हूँ, मैं इस बात के लिए इकरारी हूँ कि तू मेरा मालिक है, तू मेरा रब है, तू मेरा जोर है, तू मेरी सिपर है। खुदा मुझे अपने साथ लिपटने का फजल दे, मुझे झुकने का फजल दे, मुझे अपने पीछे आने का फजल दे खुदावंद, ताकि मैं बरकत से लबरेज हो जाऊं। मैं खुदावंद तेरे हजूर में बढ़ चढ़कर तेरे नाम को इज्जत और जलाल दूं। यीशु मसीह आपको अपने पास बुलाएगा, और फिर आप उस भीड़ की तरह जमा होकर नारे लगाएंगे, जैसे यहाँ पर फकीर ऋषि कह रहे हैं कि इनको क्या चुप हो जाए, तो यीशु कह रहा अब ये चुप हो, अब ये नहीं चुप हो सकते। और अगर आप चुप हो गए तो फिर पत्थर भी बोलना नहीं, पत्थर भी चलाएंगे, वो भी ये नारे लगाएंगे। क्यों? क्योंकि दो जहान का खालिक और मालिक आज नीचे जमीन पर है। ये उसकी सवारी समझने वाला समझता है, जिसके पास रूह है, जरूर है, तो उस कलाम को समझे। और कलाम अक़दस, कलाम खुदा का कलाम जो बंद बंद और गुदे गुदे में से होकर असर हो जाता है, जो हमारी हड्डियों में से भी गुजर कर हमें पाक और साफ कर जाता है। ये कलाम एक ऐसा कलाम है, दो ताली तलवार से भी तेज ये कलाम है। खुदा का कलाम जब भी आता है हमारी ज़िंदगी को तब्दील कर आए। खुदावंद के हुक्म में झुके और कहीं खुदावंद, मैंने पिछले साल बहुत सारे दिन, बहुत दफ़ा खुदा तेरे इस दिन को सेलिब्रेट किया, खुदा मनाया है। अब खुदावंद तेरा फतहबंदी का दिन जो मेरी ज़िंदगी में आ रहा है, मुझे फजल दे, खुदावंद तेरे नाम को बुलंद करूँ, तेरे नाम को ऊँचा करूँ। खुदावंद ऐ खुदा कदूस ज़मीन आसमान के मालिक, तेरा शुक्र। आज के इस दिन के लिए तेरा शुक्र खुदा। आज जो आपने हमारी ज़िंदगी में दिन बख्शा, इस खुदा दिन को मनाए, इस कसूरी त्योहार को खुदा तेरे हजूर में आपने हमें बख्शा कि हम इसको खुदा मनाकर खुशी करें। खुदावंद मैं तेरे नाम को मुबारक करता हूँ, मैं तेरे नाम की खुदा जैज़ाकार करता हूँ, तेरे नाम को बुलंद करता हूँ अपनी ज़िंदगी में, और एक तेरा ऐलान करता हूँ कि तू मेरा बुजुर्ग है, तू मेरा रब है, तू मेरा जोर है, तू मेरी सिपर है। आसमानी बुजुर्ग तेरी बुजुर्गी का इश्तिहार देता हूँ कि तू वाहिद कदूस बड़ा है, जो जहान के गुनाह उठा लिया जाता है, जो इंसान के दिलों को वाश कर देता है। मैं तेरा शुक्रगुज़ार और आपके नाम की गवाही देता हूँ आज जमात के लिए जो यहाँ मौजूद है, तेरे कलाम की खुदा खुशखबरी को सुनने के लिए, इन सब के लिए दुआ खैर बरकत की दुआ चाहते हैं। अपने लोगों को बरकत दे खुदा, ये तेरे जलाल में बढ़े, तेरे नाम में बढ़े, और खुदावंद हमेशा तेरी शुक्रगुजारी का बाइस बने, और खुदावंद तेरी सिफत करते रहे, ना शर्माते हुए ना घबराते हुए, बल्कि खुदावंद इस भीड़ की तरह ललकार ललकार के तुझे पुकारे, तुझे ललकारे और तुझे कहे होशाना होशाना। मुबारक है जो खुदा के नाम से आता है, ना घबराए ना शर्माए और तेरी बुजुर्गी का इश्तिहार दे और कहे कि तू हमारा वाहिद खुदा है जिससे हमें बरकत मिलती है। तेरा शुक्र, यीशु के नाम में।